토요일 새벽 이루어진 미군의 전격적인 군사작전으로 체포된 베네수엘라 마두로 대통령이 뉴욕 스튜어트 공군기지에 도착했습니다. 압송 장면은 TV로 생중계됐는데 마두로 대통령은 미국 요원들에게 둘러싸인 채 이동했고 구금시설로 호송됐습니다. 앞서 미국은 눈과 귀가 가려진 채 압송당하는 마두로의 사진을 공개하기도 했습니다. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States. 플로리다에서 기자회견을 연 트럼프 대통령은 정권 이양 때까지 미국이 직접 베네수엘라를 통치하는 방안을 언급했습니다. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. 미국 함대는 베네수엘라 인근에서 대기하고 있다면서 필요하다면 더 큰 규모로 2차 공격을 할 준비가 돼 있다고 경고했습니다. 트럼프 대통령은 또 베네수엘라에 미국 석유 회사가 들어가서 석유 인프라를 복구할 것이고 거기서 나오는 돈으로 베네수엘라를 돌보겠다고 말했습니다. 트럼프 대통령은 중국을 겨냥한 듯 서반구에서 미국의 지배력은 의문시되지 않을 것이라고 강조했습니다. 댄 케인 미 합참의장은 확고한 결의로 이름 붙인 이번 작전을 몇 달 전부터 준비했다고 밝혔습니다. 최정예 특수부대가 투입됐으며 교전이 있었지만 미군은 한 명도 사망하지 않았다고 덧붙였습니다. 베네수엘라 델시 로드리게스 부통령은 비상 내각회의를 열고 우리의 유일한 대통령은 마두로라고 강조했는데 당분간 베네수엘라의 통치체제를 둘러싼 혼란이 불가피해 보입니다. 워싱턴에서 SBS 김용태입니다. Okay, thank you very much. This is big stuff. We appreciate you being here. Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault, and it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious. We're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take place. Very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. 자, 이번에는 자기 앞마당이라고 할 수도 있는 중남미에서도 새로운 전선을 만들고 있습니다. 베네수엘라에 해군 함정과 해병대를 배치한 건데요. 리포트 영상 보시고 계속 이야기 나누겠습니다. 최근 카리브해 남쪽 베네수엘라 주변 해역에 이지스함 세척과 전투기, 해병대 전투병력 등 총 4,500명 규모의 미군 병력이 배치됐습니다. 트럼프 미 행정부는 베네수엘라 마약 밀매업자들이 미국의 치명적인 마약을 유입시키고 있다며 이들을 소탕하기 위한 목적이라고 주장했습니다. 동시에 마두로 베네수엘라 대통령의 개인 항공기 등
7억 달러어치 자산을 압수하고 체포 현상금을 기존의 2배인 5천만 달러로 인상했습니다. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted. 트럼프 1기 집권 때도 석유 수출 제재를 두고 미국과 충돌했던 베네수엘라 마두로 정권은 강하게 반발하고 있습니다. Y a todo el pueblo que quiera alistarse y ponerse en filas del gran plan nacional de soberanía y de paz. 국제사회 일각에서는 미국의 목표가 마약 카르텔이 아니라 마두로 정권 전복이라고 보고 있습니다. 트럼프의 관세 전쟁 여파에다 마약 카르텔 척결을 내세운 군사 행동까지 이어지면서 중남미 전역의 반미 감정이 크게 고조될 것으로 보입니다. 네, 일단 트럼프 마두로 베네수엘라 대통령을 직접 겨냥하는 것 같은데 마두로 대통령 어떤 사람이죠? 원래 베네수엘라 하면 유명한 반미 지도자가 있었죠. 네. 우고 차베스라고. 네. 차베스 대통령이 자기 후계자로 키워서 지명했던 사람이 되겠습니다. 2013년에 차베스가 암으로 사망하면서 그 후계자로 대통령이 됐는데 2018년 대선은 부정선거로 집권을 했다고 해서 전 세계가 좀 시끄럽기도 했었습니다. 네. 근데 지금 미국이 베네수엘라를 마약을 미국으로 보내는 아주 나쁜 나라 이렇게 지목을 하면서 마두로 대통령이 그 순회다 이렇게 지금 얘기를 하고 있고요. 그래서 루비오 국무장관의 트위터에 가보면 마두로 대통령을 5천만 달러의 현상 수배하는 포스터가 저렇게 올라와 있을 정도로 네. 미국하고 관계가 지금 별로 좋지가 않습니다. 관계가 좋지 않다고 저렇게 현상수배 전단을 올리는 것 좀 아닌 것 같긴 합니다만. 네. 자, 미국 입장에서는 베네수엘라가 그리 어려운 상대가 아닐 수가 있겠습니다만. 네. 자, 그렇다고 해서 이 마약 카르텔을 소탕하겠다 이렇게 명분으로 대규모 군대를 상륙시키는 건 좀 아니지 않습니까? 일단 지도를 좀 보면서 말씀을 드릴까요? 베네수엘라가 어디에 있는지 지도를 보고 좀 말씀을 드리겠습니다. 지도상에 지금 위쪽에 플로리다 반도가 있고 네. 그 밑에 쿠바가 있고 거기서 바다를 한참 건너오면 네. 베네수엘라가 있습니다. 베네수엘라도 마약갱들이 꽤 많은 나라인데 베네수엘라 갱이 바다를 저렇게 건너서 미국까지 가기는 조금 쉽지가 않겠죠. 네. 그래서 아마도 콜롬비아 쪽이 더 이제 마약이 많이 가는 네. 나라로 알려져 있습니다. 그리고 미국이 이번에 보낸 것도 사실은 베네수엘라 앞바다에 지금 해군을 보냈거든요. 네. 근데 해군이 가서 과연 베네수엘라의 갱을 소탕하는 전투를 치를 것이냐. 저는 그렇게는 별로 생각이 되지가 않습니다. 그래서 베네수엘라에 내무장관이 있어요. 디오스다도 카베요라고 있는데 네. 이 사람이 최근에 기자회견을 했습니다. 지금 저 사진이거든요. 네. 기자회견을 하는데 콜롬비아를 통해서 대부분의 미국행 마약이 가는데 그렇죠. 왜 우리를 가지고 그러느냐. 네. 마약 때문에 그러는 게 아니지 않느냐. 이렇게 공개 항변을 하기도 했습니다. 네, 자 그래서 미국 트럼프 행정부의 진짜 목적이 마약 소탕이 아니라 다른 데 있다 이런 분석이 나오고 있습니다. 남미 현지 전문가 이야기 직접 들어보시겠습니다. Purpose of the United States threatening Venezuela with a military deployment in the Caribbean area, close to Venezuela, is to overthrow the government of Venezuela. It means a regime change. The message of Trump to the area, to the region, to our countries, to Latin America, is that the so-called Monroe Doctrine is coming again. And of course, the United States wants to take over control of oil. It's not the first time. I mean, since 1945, when the Second World War ended, 네, 결국은 마약 소탕은 명분이고 네. 사실은 뒤에 석유 문제가 있는 것 아니냐 이런 분석이네요. 그렇습니다. 그래서 사실은 베네수엘라와 미국뿐이 아니고 베네수엘라 옆에 있는 나라를 좀 볼 필요가 있습니다. 네. 또 다른 지도를 하나 보시겠습니다. 베네수엘라 옆에 가이아나라는 나라가 있습니다. 네. 우리나라의 드라마로도 알려진 수리남과 베네수엘라 사이에 있는 나라인데요. 저 붉은색으로 칠해진 지역, 네. 에세퀴보라는 그 앞에 심해 유전이 발견이 됐어요. 2010년대에. 거기서 양질의 석유가 110억 배럴이나 묻혀 있는 것으로 확인이 되었습니다. 네. 그러니까 베네수엘라가 욕심이 났어요. 왜냐하면 베네수엘라도 석유 매장량이 굉장히 많은데 네. 베네수엘라의 석유는 황성분이 많이 포함이 돼서 정제하는데 좀 시간과 돈이 많이 들어갑니다. 그런데 저 가이아나 유전에서 나오는 석유는 굉장히 질이 좋아서 네. 훨씬 저렴한 가격으로 수출할 수가 있다 그래요. 그랬더니
2023년 말에 베네수엘라에서 저 가이아나 저 절반이 넘는 땅을 우리가 합병하겠다라고 네. 국민 투표를 해서 가결을 해버립니다. 오. 그 다음 해에는 저 땅을 베네수엘라의 한 주로 선포하고 지키는 법률을 의회에서 통과를 시켜요. 그런 식으로 지금 그 옆나라 가이아나와 그 사이가 굉장히 안 좋고 영토 분쟁을 계속하고 있는데 문제는 그 가이아나의 저 심해 유전을 사실상 미국의 엑슨모빌이 소유하다시피 하고 개발하는 이권을 갖고 있습니다. 그러다 보니 그 루비오 국무장관 같은 경우는 또 쿠바계라서 그렇지 않아도 남미의 어떤 좌파 정권에 대해서 감정이 굉장히 나쁜 사람이거든요. 네. 그런데 베네수엘라의 마두로 정권이 미국의 석유 개발권을 뺏어가려 한다라는 생각을 갖고 가이아나 편을 굉장히 열심히 들고 있습니다. 네. 그래서 그 마두로 대통령에 대한 5천만 불짜리 현상 수배 포스터 밑에 그 보면은 그 가이아나를 지지하는 또 가이아나 그 대표단을 만나는 사진 같은 것도 계속 올라오고 그러거든요. 네. 그래서 배경에는 결국 이런 문제가 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀은 여기까지 듣죠. 이현식 기자 말씀 잘 들었습니다. 네, 오늘 뉴스 브리핑은 여기서 모두 마치겠습니다. 저희는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.